character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends will see for sure. Lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good evening dear 12th standard students. Today we will discuss the topic is 12th standard physics subject third unit நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். Okay, 12th standard physics third unitல magnetostatics பார்த்துட்டு இருக்கோம். So magnetostaticஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா some of the topics வந்து already last உங்க கிளாஸ்ல நான் எடுத்துருப்பேன். Today என்ன டாபிக்ஸ் பார்க்க போறோம் அப்படினா அந்த important topic that is Ampere circuit law. Take your book page number 169. Okay, page number 169ல 3.9ல இந்த டாபிக் இருக்கு Ampere circuit law. This is very important topic. So Ampere circuit law is used to calculate the magnetic field at a point whenever there is symmetry in the problem. So mostly இந்த law யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படினா magnetic field தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். So this is similar to the Gauss law. அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. So அதாவது Ampere circuit law is similar for the எந்த law அப்படினு கேட்கலாம். That is for the Gauss law பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து Ampere circuit law அப்படின்றது வரும். This is similar for the Gauss law in electrostatics. These are the powerful methods whenever there is symmetric in the problem. இந்த மெத்தட் தான் வந்து நம்ம magnetic field மெஷர்மென்ட் பண்றதுல ஒரு முக்கியமான மெத்தட் அப்படினு பார்த்தா this is Ampere circuit law. Okay, so இந்த law என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க. That is definition பார்த்தா definition and explanation for the Ampere circuit law. The line integral of the magnetic field over closed loop mu naught times net current enclosed by the loop. ஞாபகம் வச்சுங்க, line integral ஃபார்முலா எழுதும்போது Ampere circuit law line integral எழுதணும். அது closed surface அப்படின்னா நீங்க அந்த இன்டெகிரல்ல ரவுண்டை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். So closed surface that is integral, line integral. So line integral அப்படினா உங்களுக்கு இங்க C அப்படின்ற வரணும். Okay, integral C அப்படினு வரும் line integralல. இங்க closed loop போடணும். Okay, that is B dot dl. That is magnetic field in small element. So that is B vector dot dl vector, that is equal to எவ்வளவு இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா mu naught I enclosed. This is Ampere circuit law equation. Very important equation. The line integral of the magnetic field over a closed loop is mu naught times net current enclosed by the loop. That is called as Ampere circuit law. That is I enclosed is the net current linked by the closed loop C. Note that line integral does not depend on the shape of the path of the position of the conductor with of magnetic field. இதில் என்னன்னா line integral எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது அப்படின்னா shape of the path. ஸோ அந்த பாத்தோட ஷேப்பை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. திஸ் Ampere circuit law. இந்த Ampere circuit law வந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா magnetic field due to the current carrying wire infinite length using the Ampere circuit law. இப்போ magnetic field நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் Ampere circuit lawனா எதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா magnetic field தான் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் பண்ணும் அப்படின்றது ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ magnetic field due to the current carrying over infinite length of the wire. ஸோ infinite length of the wireல எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு செர்டன் பாயிண்டில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத நம்ம Ampere law பேஸ் பண்ணி நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதுக்கு என்னென்னா see the pictures. This is infinite carrying conductors. this கண்டக்டரோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா this is தான் லென்த் அப்படின்றது கிடையாது. this is வந்து இன்ஃபைனைட்ல இருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ கரண்ட்ஸ் இருக்குன்னா கரண்ட் ஒன்று ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அதை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒன்று ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஏன்ற ஏரியா ஒன்று எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் வெக்டர் n கேப் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. தட் இஸ் dB வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ரேடியஸ் பிட்வீன் த திஸ் A and O is that is R.
this center point இந்த side C அடுத்துன்னு எடுத்திருக்காங்க. Okay, this current I வந்து flow ஆகுது upside. Okay, consider a straight conductor of the infinite length carrying a current I. So it's a straight இப்போ infinite conductor ஒன்று எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதோட current வந்து I and the direction of magnetic field lines is shown in the figure. So மேலோட magnetic field lines வந்து உங்களுக்கு பிக்சரில் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை பார்த்துக்கோங்க. Since the wire is geometrically cylindrical in shape and symmetrically about its axis, we constructed an Amperian loop in the form of circular shape of the distance r from the center of the conductor as shown in the figure. From the Ampere circuit law we get already உங்களுக்கு தெரியும் Ampere circuit law, this is closed loop for the line integral, that is b vector dot dl vector is equal to mu naught I அப்படின்றது, where dl is the line element. So some of the element எடுத்திருக்காங்க along the Amperian loop. So it's a magnetic tangent to the circular loop. Yes, the angle between the magnetic field vector and line element is 0. So angle between the magnetic field vector க்கும் line element க்கும் உள்ள angle பார்த்தீங்கன்னா 0. Therefore integral column vector b dot dl is equal to mu naught by vector எடுத்துறாங்க. ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கவனிங்க, integral column line integral b vector dot dl is mu naught I. இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா only vectors எடுத்திருக்காங்க, மேல அந்த வெக்டர் கிடையாது, வெக்டர் சிம்பல்ஸ் இருக்காது. Where I is the current enclosed by the Amperian loop. Due to symmetry, the magnitude of the magnetic field is uniform over the Amperian loop. We can take B out of the integration. என்ன பண்றாங்க, இந்த இன்டகிரேஷன்ல B அவுட் சைடுல எடுக்கறாங்க இன்டகிரேஷன். நெக்ஸ்ட் integral line integral, that is the closed surface of the line integral into dl is equal to mu naught I. So இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து B அவுட்ல எடுக்கறாங்க. நெக்ஸ்ட், for a circular loop the circumference of the 2 pi r which is implies it. ஏன்னா magnetic field straight wire எடுக்கறாங்கன்னா அதை சுத்தி தான் உங்களுக்கு வந்து magnetic field போகும். this வந்து ஒரு circular loop உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதோட ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா that is 2 pi r. ஓகே, இப்போ 2 pi r 0 வந்து 2 pi r வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்டகிரேட் பண்ணுறாங்க. 0 வந்து 2 pi r வரைக்கும் இன்டகிரேட் பண்ணும். அப்போ dl இன்டகிரேட் பண்ணால் உனக்கு 0 into 2 pi r அப்படின்னு வரும். ஸோ அப்போ 0 நீங்கள் போடுறதுல 2 pi r மட்டும் போட்டுக்கு. dl இன்டகிரேட் பண்ணும்போது 0 to 2 pi r அப்படிங்கும்போது 0 நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது விட்டுடுங்க. 2 pi r dlக்கு பதிலாக 2 pi r சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க. தட் இஸ் b vector is equal to into mu naught I அப்படின்றது வரும். ஓகே, இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இங்கே பி வெக்டர் போடக்கூடாது, பி வெக்டர் கிடையாது. ஓகே, பி வெக்டர் தான் இங்கே கேன்சல் பண்ணிடும். ஸோ இங்கே வெக்டர்ஸ் வராது, கேன்சல் எடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மியூ 2 pi r இங்கே மல்டிப்ளைல இருக்குது, ஈக்குவல்னா போகுது டிவைட் பையில் போயிடும் 2 pi r. இன் வெக்டர் ஃபார்ம் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு mu naught I 2 pi r. இந்த வந்து நம்ம வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் எழுதும்போது உங்களுக்கு யூனிட் வெக்டர் ஆட் ஆகும். இங்கே தான் வந்து நீங்கள் வெக்டரில் எழுதணும். ஸோ இந்த பிஏ வந்து வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் எழுதுறாங்க. ஸோ n cap யூனிட் வெக்டர் ஆட் ஆகுது. வேறு n cap is the unit vector along the tangent to the Amperian loop as shown in the figure. This perfectly agrees the result obtained from the Bayer-Saver's law given in the equation. இது நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம Bayer-Saver's law நம்ம. Okay, this is for the last equation. The magnetic field நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம் mu naught I 2 pi r n cap அப்படின்றது. Okay, this is important big question in this lesson. So next we will see the solenoid. So solenoid means some of the ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் உள்ள ஒரு ஏரியா தான் சாலினாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஒயர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது இன்சைட் அவுட் சைடு இருக்கும். ஸோ இன்சைடில் கரண்ட் இருக்கும், அவுட் சைடில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும். ஸோ இன்சைட் அவுட் சைடு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு சாலினாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சாலினாய்டு இஸ் லாங் காயில் ஒயர், ஒரு லாங் காயில் ஒயரை சாலினாய்டு எடுத்துருக்கோம். க்ளோஸ்லி wound in the form of the helix in the figure. The electrical current is passed through the solenoid, the magnetic field is produced. கண்டிப்பாக அந்த சாலினாய்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். The magnetic field of the solenoid is due to the superposition of the magnetic field each turn of the solid. The direction of the magnetic field is due to the solenoid is given by the right hand palm rule. So direction of magnetic field solenoid எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் பாம் ரூல் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறாங்க. Inside the solenoid, the magnetic field is nearly uniform and parallel to its axis. Inside the solenoidல பார்த்தா magnetic field mostly parallel தான் வரும், அதாவது வயருக்கு parallel வரும். Outside the solenoid field negligibly small. So outsideல பார்த்தா உங்களுக்கு அதிகமான இது இருக்காது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்காது. ஸோ நெக்லிஜிபிள் லெவல் தான் இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட், ஒன் எண்ட் ஆஃப் த சாலினாய்ட் இஸ் பிஹேவ்ஸ் லைக் நார்த் போல் அண்ட் அதர் எண்ட் ஆஃப் த பிஹேவ்ஸ் லைக் சவுத் போல். ஸோ இப்போ இந்த சாலினாய்டில் ஒரு எண்டை வந்து நார்த் போலாக நம்ம வச்சுக்கணும், ஒரு எண்டை வந்து சவுத் போலாக வச்சுக்கணும். ஸோ கரண்ட் கேரிங் இன் சாலினாய்ட் இஸ் ஹெல்ட் இன் த ரைட் ஹேண்ட், the fingers curl in the direction of the current. So then the extended thumb gives the direction of the magnetic field. This is a so ஒரு வேலையும் நம்ம பர்பெண்டிகுலராக வைக்கும்போது this is the direction of current, this is magnetic field, this is the force of current அப்படின்றது நம்ம ஃப்ளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் பார்த்தோம். அதை பேஸ் பண்ணி தான் அது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ கரண்ட் கேரிங் சாலினாய்ட் இட் இஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர், இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஏ கரண்ட், இட்ஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஏ கரண்ட்
is this is ஒரு நிமிஷம், இதுதான் வந்து this காயில், சர்க்குலர் காயில். இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க காயில். இது வந்து ஒரு சாலினாய்டாக நம்ம வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ சர்க்குலர் காயில் ரொட்டேஷன் பண்ண, திஸ் ஒரு சாலினாய்டாக வச்சுக்கலாம். ஸோ சாலினாய்டில் அப்புறம் வந்து கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உங்களுக்கு அவுட்டரில் உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். திஸ் பிக்சர்லாம் இந்த பார்த்துங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் காட்டேன். ஸோ ஓகே, இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு த லாங் கரண்ட் கேரியிங் கரண்ட் இந்த சாலினாய்டு. இப்போ இதில் உங்களுக்கு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிக் கொஷனில் அவுட் சைடு இன்சைட் த சாலினாய்டில் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் தான் உங்களுக்கு வரும். என்னென்னா the magnetic field due to the long current carrying solenoid. இப்போ லாங் கரண்ட் கேரிங் சாலினாய்டு எடுத்துட்டோம்னா அங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்றத இதில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். கன்சிடர் your solenoid of the length L having n turns. இப்போ ஒரு சாலினாய்டு எடுத்திருக்காங்க. இதில் பார்த்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், நிறைய டர்ன்ஸ் இருக்குது. அதை வந்து n turns அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. the diameter of the solenoid is assumed to be much smaller when compared to its length, diameter. ஸோ லென்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட டயமீட்டர் ஸ்மாலர் அண்ட் காயில்ஸ் would wound very closely. ஸோ காயில்ஸ் பார்த்தோன்னா டயமீட்டரில் பார்த்தோன்னா க்ளோஸ்லி உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும். இப்போ அந்த காயில்ஸோட உண்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே க்ளோஸ்லி, எல்லாமே பக்கத்தில் மேலே உண்டாயிருக்கும். ஓகே, இன் ஹார்டர் டு கால்குலேட். இப்போ இதுதான் வந்து பிக்சர்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பிக்சர்ஸில் இது சாலினாய்டு. ஓகே, இது சாலினாய்டு. இது பி, இது பி லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா எடுத்திருக்காங்க, அதாவது ஸ்கொயர் ஏரியா எடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் ஏபிசிடி அப்படின்ற ஏரியா. ஸோ லென்த் பிட்வீன் த சி அண்ட் டி இஸ் ஹெச் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. தென் திஸ் இஸ் ஏபி, ஒரு சம் ஆஃப் த ஏரியா மட்டும் எடுத்திருக்காங்க இந்த சாலினாய்டில். ஸோ பாயிண்ட்ஸ் இஸ் அவுட். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கிறது எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் இஸ் அவுட். இந்த மல்டிப்ளை சிம்பிள்ஸ் வரது எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் இன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஓகே, இன் ஆர்டர் டு கால்குலேட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் at any point inside the solenoid we use the ampere circuit law. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன் எனி பாயிண்ட் இன்சைட் த சாலினாய்டு. ஸோ இந்த இன்சைட் த சாலினாய்டில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த லா யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா. ஏன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான லா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட்ஸ் வந்து ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா. கன்சிடர் ரெக்டாங்குலர் லூப் ஏபிசிடி. இதில் வந்து நம்ம ரெக்டாங்குலர் லூப் எடுத்துருக்கோம். தட் இஸ் ஏபிசிடி அப்படின்றது as shown in the figure. Then from the ampere circuit law, ஆல்ரெடி நம்ம ஆம்பியர் சர்க்யூட் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் இன்டெக்ரல், லைன் இன்டெக்ரல் க்ளோஸ் டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லைன்ஸ் இன்டெக்ரல், தட் இஸ் பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் இஸ் மியூ நாட். திஸ் இஸ் அந்த ஆம்பியர் சர்க்யூட் எல்லாம். இப்போ திஸ் இஸ் மியூ நாட் இன்ட்டு டோட்டல் கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு பை த ஆம்பியரியன் லூப். அதாவது கரண்ட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டோட்டல் கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு பை த ஆம்பியரியன் லூப். அந்த சாலினாய்டில் இருக்கிற டோட்டல் கரண்ட் தான் திஸ் இந்த ஐ என்க்ளோஸ்ட் அப்படின்றது. The left hand side of the equation is, இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது ஈக்குவேஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. அது வந்து என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா இன்டெக்ரல் லைன் இன்டெக்ரல் பி டாட் வெக்டர் பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னா இப்போ ரெக்டாங்குலர் ஷேப் மட்டும் எடுத்தாங்க. அந்த சாலினாய்டில் பார்த்தோன்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப் எடுத்திருப்பாங்க. அதில் ஏபிசிடி அப்படின்னு எடுத்திருப்பாங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏவிலேருந்து பி வரைக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணணும். தட் இஸ் ஏ டு பி பி டாட் டிஎல் ப்ளஸ் சி டு பி ஏ டு பி அப்புறம் பி டு சி, பியிலேருந்து சி வரைக்கும் எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தட் இஸ் அதை ஆட் பண்ணணும். பி வெக்டர் ப்ளஸ் டிஎல் வெக்டர் ப்ளஸ் சி டு டி, சியிலேருந்து டி வரைக்கும் எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அதை ஆட் பண்ணணும். தட் இஸ் பி வெக்டர் டி வெக்டர் ப்ளஸ் டி டு ஏ. ஸோ அந்த ஃபீல்டில் எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ 4 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க எடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப். ஸோ ரெக்டாங்குலர் ஷேப்னா 4 சைட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 4 சைட்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். சின்ஸ் the elemental length along the BC and DA are perpendicular to the magnetic field which is along the axis of the solenoid. The integrals என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி டு சி, பி டு சியிலேருந்து போகிற ரெக்டாங்கல் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 90 டிகிரியில் இருக்கும். ஸோ அப்போ அதனோட ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரியில் இருக்கும். ஸோ அப்போ அதுக்கு 90 டிகிரி நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணினா காஸ்திட்டா 90 டிகிரி தட் வேல்யூ இஸ் 0 ஆகிடும். அப்போ பி சியிலேருந்து போகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் உங்களுக்கு 0 ஆகிடும். ஏன்னா அது பெர்பெண்டிகுலர் 90 டிகிரி இருக்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட்டு டி டு ஏ அதே போல் பி டு சி அண்ட் டி டு ஏ ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன் தான், ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ இது 0 ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதுவும் உங்களுக்கு 0 ஆகிடும். சின்ஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அவுட் சைட் த சாலினாய்ட் இஸ் 0. ஸோ இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அவுட் சைட் த சாலினாய்ட் உங்களுக்கு 0. தென் இன்டெக்ரல் சி டு டி பி டாட் டிஎஸ்சி ஆல்சோ வந்து 0 ஆகிடும். ஃபார் த பாத் அலாங் ஏபி த இன்டெக்ரல் இஸ் நம்ம அந்த இதில் எழுதிருக்கிறது ஏ டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிஎல் காஸ் 0. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அவுட் சைடில் சாலினாய்டில் வந்து உங்களுக்கு 0 ஆகிடும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அப்போ காஸ் 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா தட் வேல்யூ இஸ் காஸ் 0 வேல்யூ 1. ஸோ பி வெளியே எடுத்துறீங்க இன்டெக்ரல் ஏ டு பி தட் வேல்யூ டிஎல். ஸோ பி இன்ட்டு டிஎல் அப்படின்னு வரும். காஸ் 0 வேல்யூ 1 ஆகிடும். இந்த டிஎல் மட்டும் இங்கே வந்துடும். ஸோ we are length of the loop AB as shown in the figure 3.46
is h. So length of the loop மேல வந்து h ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. So but the choice of the length of the loop AB is arbitrary. We can take very large loop such as that is equal to the length of the solenoid L. Therefore integral is, so the length of the solenoid, so the dl தான் அப்படின்றத length of the solenoid, அதை வந்து நம்ம L ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா b dot dl is equal to bl அப்படின்னு வந்துரும். Okay, let ni be the current passing through the solenoid L. So n is the turns, number of turns, எத்தனை turns அந்த solenoid rotation ஆயிருக்கும், that turns is n turns. So integral a to b, that is b vector dot dl is equal to bl அப்படின்றத நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். that value is equal to mu naught ni அப்படின்னு வரும். ஏன்னா integral b vector dot dl vector is equal to mu naught I அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து n number of turns அப்படின்னு எடுக்கும்போது mu naught ni வரும். So therefore b is equal to L, அந்த சைடு போயிடும். that value mu naught into ni divided by L அப்படின்னு வரும். So number of turns per unit length is given by n by L is equal to, n by L value is equal to n, then this equation come to the mu naught ni. Okay, this is magnetic field, mu naught ni. This is solenoid magnetic field. Okay, since n is the constant force of the given solenoid and mu naught it is equal to constant for a fixed current I, the magnetic field inside the solenoid is also constant. So inside the solenoid the magnetic field also constant. இது வந்து ஒரு big question கேட்டிருப்பாங்க, inside the solenoid and outside the solenoid. Okay, அந்த big question பார்த்து நீங்க மார்க் பண்ணீங்க, நான் கிளாஸ் வரும்போது உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி தரேன். Okay, next we will see the topic is moving coil galvanometer. புக்கில் 3.11.2ல இருக்கும் moving coil galvanometer. இதை எடுத்துங்க. This is the important topic for this unit. This magnetic field ஒரு important topic. This is moving coil galvanometer. The moving coil galvanometer is a device which is used to indicate the flow of current in the electrical circuit. So electrical circuitல current flow ஆகும். So அது எந்த டைரக்ஷனில் வந்து flow ஆகுது அப்படின்றத நம்ம எது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர் மூலமாக நம்ம எந்த டைரக்ஷன் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் பார்த்தோன்னா பிரின்சிபல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர் கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும். when the இந்த இதை எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபல் when a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field it experiences torque. கண்டிப்பாக ஒரு கரண்ட் கேரிங் லூப்பில் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வைக்கும்போது அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டார்க்கு க்ரியேட் ஆகும். ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அங்கே ஒரு மேக்னெட்டை வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் பண்ணும். ஸோ ரொட்டேஷன் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து டார்க்கு இருக்குதுன்னு அப்படின்னா ஸோ அங்கே டார்க்கு உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் a moving coil galvanometer consists of a rectangular coil PQRS. மூவிங் காயில் galvanometer அப்படின்னா இதில் முக்கியமாக என்னென்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் காயில் எடுத்துப்பாங்க. அந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் காயில். ஓகே, இது நிறைய டேர்ன்ஸ் இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த ரெக்டாங்குலர் காயில். ஸோ இதில் உங்களுக்கு கரண்ட் பாஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் ஏ மூவிங் காயில் galvanometer consists of, this வந்து PQRS அப்படின்னு எடுத்துருப்பாங்க, ரெக்டாங்கிள் மூவிங் காயில் ரெக்டாங்கிள் காயில். திஸ் மூவிங் காயில் galvanometer consists of ரெக்டாங்கிள் காயில் PQRS ஆஃப் இன்சுலேட்டட் தின் காப்பர் ஒயர். ஓகே, இதில் எதை இன்சுலேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தின் காப்பர் ஒயரால் இன்சுலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த காயில் கண்டைன்ஸ் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், நிறைய நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்கும் உன் ஓவர் ஏ லைட் மெட்டாலிக் ஃப்ரம், ரைட், லைட் மெட்டாலிக் ஃப்ரேமில் ஹுன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் சாஃப்ட் அயன் கோர் இஸ் பிளேஸ் சிமெட்ரிக்கலி இன்சைட் த காயில். ஸோ இந்த காயிலுக்கு மிடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அயன் கோர் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த அயன் கோரில் தான் சம் ஆஃப் த அயன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். த அயன் கோர் இஸ் பிளேஸ் சிமெட்ரிக்கலி இன்சைட் த காயில் ஷோன் இன் த ஃபிகர். த ரெக்டாங்குலர் காயில் இஸ் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரீலி between the two pole pieces horseshoe magnet. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரெக்டாங்கிள் காயில் சைடில் ரெண்டு மேக்னெட் வச்சுருப்பாங்க, horseshoe magnet. horseshoe magnet அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷேப் வந்து இப்படி இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் horseshoe magnet. ஸோ ஓகே, ஸோ மேக்னெட்டோட ஷேப்பு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் வந்து horseshoe magnet சொல்லுவாங்க. இந்த ஷேப் தான் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த காயில்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும் காயில்ஸு, இந்த காயில்ஸை சுற்றி இந்த horseshoe மேக்னெட்டை ஹூன் பண்ணியிருப்பாங்க, சைடில் வச்சுருப்பாங்க இந்த horseshoe மேக்னெட். ஓகே, the cylindrical soft iron core places symmetrically inside the coil as shown in the figure. The rectangular coil is suspended freely between the two pole pieces, that is horseshoe magnet and side வச்சுருப்பாங்க. So the upper end of the rectangular coil is attracted to one end of the fine strip. So upper end of the coil அப்படின்னா upper end. ஸோ இது வந்து அட்ராக்டட் ஃபார் த ஒன் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும், இந்த மேக்னெட்டோட ஒன் ஸ்ட்ரிப்பை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகே, இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு, இதுதான் இது மெத்தட் ஆஃப் மூவிங் காயில் galvanometer மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது, கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடு. ஸோ இதில் தான் இது திஸ் இஸ் த காயில், ரெக்டாங்குலர் காயில். இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், திஸ் இஸ் த ரெக்டாங்குலர் காயில்.
மிடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அயன் கோர் வச்சுருப்பாங்க. திஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு கோர் சொல்லியிருப்பாங்க. திஸ் இஸ் அயன் கோர். இங்கே ஒரு மிரர் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து டைரக்ஷன் நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு மிரர் வச்சுருப்பாங்க, கரண்ட்டோட டைரக்ஷன். ஸோ இங்கே லென்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. திஸ் வந்து நம்ம அந்த ரீடிங்கை நோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, இதை சுற்றி தான் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்ஷூ மேக்னெட் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஆர்ஷூ மேக்னெட் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். திஸ் இஸ் ஆர்ஷூ மேக்னெட் ஷேப். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு மூவிங் காயில் கேலோமீட்டர். ஸோ இதை வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றத இந்த பிக்சரில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிக்சரை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். ஸோ இந்த பிக்சரை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் மூவிங் காயில் கேலோமீட்டருக்கு. ஓகே, so pictures is very important. The moving coil galvanometers pictures is very important. The phosphorus branch wire வந்து ஒரு எண்ட்ல வந்து இந்த காயில் இருக்குல்ல சர்க்குலர் காயில ஒரு எண்ட் அதாவது எட்ஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா phosphorus branch வந்து கோட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க. The lower end of the coils connected air springs. lower endல பார்த்தீங்கன்னா air springs மாதிரி இருக்கும், which is also made up of phosphorus branch. ரெண்டுமே phosphorus branchல தான் இருக்கும். Okay, in fine suspension wire W, the small plane mirror is attached in the order measure the deflection of the coil with the help of the lamp, and scale is arrangement. Scale la number measurement பண்ணிக்கலாம். The other end of the mirror is connected to the torsion end. So mirror oda இன்னொரு end எதல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படினா torsion end ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். In order to pass the electric current through the galvanometer, the suspension strip W and spring S is connected in the terminals. Okay, working எப்படி இது வர்க் ஆகுது அப்படினு பாப்போம். Consider a single turn of the rectangular coil. So single turn of the rectangle, first PQ RS மட்டும் எடுத்துருக்காங்க இந்த rectangular coil. அதில் whose length வந்து L எடுத்துருக்காங்க, breadth also B எடுத்துருக்காங்க. So PQ is equal to RS, ரெண்டோட லென்த்துமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும், that is L, and QR is equal to SP, that is breadth B எடுத்துருக்காங்க. Let I be the electric current flowing through the rectangular coil PQRS as shown in the figure. The horseshoe magnet has hemispherical magnetic force which produces radial magnetic field. Due to this radial field, sides QR and SP are always parallel to the B field and experience no force. These sides PQ and RS are always parallel to the B field and experience before and due to this torque is produced. Okay. Thus for a single turn, the deflection of the couple, that is tau is equal to BF அப்படின்னு வரும். ஸோ எஃபோட வேல்யூ BIL. ஏன்னா ஃபோர்ஸ் அங்கே என்னென்ன வரும்னா ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட்டு லென்த்து, ஸோ இதை டிஃபைன் பண்ணி தான் ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்படின்றது வரும். ஸோ LB into BI is equal to AB அப்படின்னு வரும். சின்ஸ் ஏரியா ஆஃப் த காயில் A is equal to LB, that is LBக்கு பதிலாக இங்கே AB நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணி வேணும். ஸோ A சப்ஸ்டிட் பண்ணால் that is NABI வரும் டவோட வேல்யூ. Due to this deflection torque, the coil gets twisted and reasoning torque is developed. Hence the magnitude of the decelerating couple, the proportional to the amount of twist theta, the unit, இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம 11th ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம். So this tau is equal to k t theta அப்படின்ற வேல்யூ. So this value tau is equal to k theta, this value tau is equal to NABI. ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணினா that is NABI that is equal to k theta ன்னு வரும். அதில் வந்து நம்ம ஐயோட வேல்யூ கரண்ட் வேல்யூ நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணிடலாம். that is k by NA by B. That's k, this value is G, that is called as G is equal to k by NAB, that is called as galvanometer constant. G means this is galvanometer constant, this current is reducing factor. Okay, so இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதுனா போதும். this கேட்டாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதுனா போதும். Okay. Okay, see this is another important topic, conversion of the galvanometer into ammeter and voltmeter. This is very important topic. எப்படி வந்து நம்ம ஒரு galvanometer ammeter கன்வர்ட் பண்ணலாம், voltmeter கன்வர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இது. ஓகே, ஒரு galvanometer is very sensitive instrument to detect the current. எப்பயுமே வந்து galvanometer நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கரண்ட்டை நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். கரண்ட் it can be easily converted into ammeter and voltmeter. இதை எப்படி நம்ம ammeter கன்வர்ட் பண்ணுவோம்? ஸோ ammeter அப்படின்றது also for the measurement of the கரண்ட்டை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது. ஓகே, இது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், திஸ் வந்து கரண்ட்டை மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும். வோல்ட் மீட்டர் வந்து வோல்டேஜ் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணணும். எப்படி ஒரு galvanometer நம்ம அம்மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், வோல்ட் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இந்த கொஸ்டின். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதில் ஒன்றும் இல்லை, சர்க்யூட்டில் மட்டும் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வரும். சர்க்யூட் பாருங்கள், இந்த சர்க்யூட்டில் ஸோ ஒரு galvanometer இருக்குன்னா அந்த galvanometerக்கு பேரலாக ஒரு ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா they can be convert to the ammeter. ஓகே, ஸோ galvanometerல பேரலாக ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கரண்ட் இங்கே கொடுக்கும்போது கரண்ட் will be flowed from the A B A C D E அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்னர் இருக்குது. இப்போ ஏவிலேருந்து உங்களுக்கு சி கரண்ட் போகும், இங்கேருந்து வர கரண்ட் அதே போல் இங்கே galvanometerக்கு போகும். அதே போல் இங்கேருந்து வர கரண்ட் இங்கே ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு இங்கே வரும். ஓகே, அப்படியே galvanometerலேருந்து இங்கே போயிட்டு இங்கே இந்த ரெண்டு கரண்ட்டும் மீட் ஆகிட்டு இங்கே வெளியே போயிடும். ஓகே, எப்படி நீங்கள் சர்க்யூட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றது தான். ஸோ galvanometerல பேரலாக நீங்கள் ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வோல்ட் மீட்டர் கம்மிட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் let I be the current passing through the circuit as shown in the figure when the current I is. ஸோ எப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும்போது இதில் முக்கியமான இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ், ஐஜியோட ஈக்குவேஷன்ஸ்,
தென் வந்து திஸ் ஈக்குவேஷன், இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மட்டும் ரைட் பண்ணிங்க. ஓகே, ஈக்குவேஷன் வரும்போது அந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு தியரி கொஞ்சம் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் முடிச்சுட்டு எப்படி நம்ம வோல்ட் மீட்டரை கேலனோமீட்டரை வோல்ட் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கான சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னா கேலனோமீட்டருக்கு சீரியஸாக நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கேலனோமீட்டரை அம்மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு பேரலாக கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம். கேலனோமீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக பேரலாக கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம். இங்கே கேலனோமீட்டரை அந்த ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு சீரியஸாக நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தோம்னா இது வோல்ட் மீட்டராக மாறிடும். ஸோ வோல்ட் மீட்டராக மாற்றி நம்ம வோல்ட் மீட்டரை கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம், அம்மீட்டராக மாற்றி நம்ம கரண்ட்டை வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஈஸியான மெத்தட். கேலனோமீட்டரை அம்மீட்டராக மாத்திரம் வோல்ட் மீட்டராக மாற்றணும். சர்க்யூட் டயக்ராம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது என்ன பார்ப்பாங்கன்னா சர்க்யூட் டயக்ராம் தான் பார்ப்பாங்க. கரெக்டாக அந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் பேரலாக நீ ட்ரா பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து கரண்ட் அம்மீட்டராக மாற்ற போகிறோம் கேலனோமீட்டர் கூட ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இதே ஒரு சீரியஸாக வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணியிருந்தா அது வந்து நம்ம வோல்ட் மீட்டராக மாற்றணும் கேலனோமீட்டர். ஸோ இதுதான் இந்த சர்க்யூட்டை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணி காத்துட்டு ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் தியரிஸ் சம் ஆஃப் த தியரிஸ் மட்டும் படிச்சு எழுதிங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ஓவர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் திஸ் யூனிட்டில். கன்வெர்ட் ஃபார் தட் கேலனோமீட்டர் இன்ட்டு அம்மீட்டர் அண்ட் கன்வெர்ட் இன்ட்டு வோல்ட் மீட்டர். ஸோ திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த லெசனில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு நான் நடத்திட்டேன். இன்னும் ஏதாவது நடத்த வேண்டியதுனா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே, இன்னையோட ஹோம் ஒர்க் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் கொஸ்டின் கன்வெர்டட் ஃபார் த கேலனோமீட்டர் இன்ட்டு அம்மீட்டர் அண்ட் வோல்ட் மீட்டர். ஓகே, ரைட் பண்ணுங்கள், ரைட் பண்ணி ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து ஸ்னாப் எடுத்து சென்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Faithful friends to see the future. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7.